Hello everyone. අද දවසේදී මම මේ පාඩමින් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ very happy වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය ඒ වගේම ඇතැම් වාක්‍යාංශ 21ක් සම්බන්ධවයි. ඒ නිසා මේ පාඩම ඉතාම වැදගත් වෙන පාඩමක් වෙන බැවින් හරබර වචන අවශ්‍ය වෙන අයට මේ පාඩම ඉතාම වැදගත් වෙන නිසා පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට බොහෝ දේවල් අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. Delighted, delighted. She was delighted by the news of her wedding. She was delighted by the news of her wedding. ඇගේ wedding එක ගැන අහලා ඇය ඉතාම සතුටටපත් වුණා. Glad. I am glad to meet you. I am glad to meet you. Pleased. We are so pleased. අපිට ගොඩාක් සන්තෝෂයි. සතුටුයි. Contented. Contented. I'm a contented man. Very happy person. Gratified. Gratified. I am gratified to find that you have followed my advice. I am gratified to find that you have followed my advice. මම හරි සන්තෝෂ වෙනවා සතුටු වෙනවා ඔයා මගේ අවවාදය පිළිගෙන තියෙනවා කියලා දැකලා. I am gratified to find that you have followed my advice. Satisfied. Satisfied. I am satisfied with what I've got. I am satisfied with what I've got. මට ලැබිලා තියෙන දේෙන් මම ගොඩාක් සන්තෝෂ වෙනවා සතුටු වෙනවා. Elated. Elated. She's elated with her new car. ඇයට අලුත් කාර් එකක් ගන්න ලැබුණා. අන්න ඒ කාර් එක ලැබුණාට පස්සේ මෙයා හරිම සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා. She's elated with her new car. Thrilled. Thrilled. He was thrilled to be invited. He was thrilled to be invited. මෙතන කියන්නේ ඔහු ගොඩාක් ප්‍රීතියටපත් වුණා to be invited. ඔහුට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධව. මේ කොටස passive voice to be invited. Chuffed. Chuffed. මේක informal. කතනයේදී බහුලව භාවිතා කරන යෙදුමක්. I am chuffed. I am chuffed. That means very happy. Euphoric. Euphoric. We are euphoric at the moment. We are euphoric at the moment. We are very happy at the moment. Starry-eyed. යම් දෙයක් ගැන බලාපොරොත්තු සහිතව ඇස් දල්වාගෙන ඉන්නවා. ඊටාම සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා. He is so starry-eyed. He is so starry-eyed. Cheerful. Cheerful. He has a cheerful smile. He has a cheerful smile. He has a very happy smile. Blissful. Blissful. She has a blissful smile. She has a blissful smile. That means she has a very happy smile. Joyful. Joyful. We are joyful. අපිට හරිම සන්තෝෂයි. We are joyful. Exultant. Exultant. He is exultant since he could defeat the opposing player. Exultant පාවිච්චි කරන්නේ විශේෂයෙන්ම ගොඩක් සන්තෝෂයි කියන්නේ. නමුත් කෙනෙක්ව පරාජය කිරීමෙන් යම් දෙයක් ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් ලබා ගන්න මහත් සතුට. අන්න එවැනි අවස්ථාවක මේ වචනේ පාවිච්චි කරනවා. He is exultant since he could defeat the opposing player. Opposing player. ප්‍රතිවාදී ක්‍රීඩකයාව පරාජය කරන්න හැකියාව ලැබුණ නිසා ඔහු හරි සන්තෝෂයෙන් ඉන්නේ. ඔහුට හරි සන්තෝෂයි සතුටුයි. He is exultant. Jubilant. Jubilant. අන්න එවැනිම අවස්ථාවක් මෙතනක් තියෙනවා. We won the match. We won the match. So I am jubilant. We won the match. අපි තරගයේ දිනුවා. So I am jubilant. So I am very happy. Orgasmic. Orgasmic. මේක orgasm කියන word එක හා සම්බන්ධ ඍජුවම නමුත් මේකේ තව අර්ථයක් තියෙනවා. මෙන්න ඒකට හොඳම උදාහරණයක්. It must be an orgasmic experience to be an astronaut. ගගනගාමියෙක් වෙනවයි කියන එක හරිම exciting, very happy and exciting experience එකක්. It must be an orgasmic experience to be an astronaut on cloud 9. This is an idiomatic expression and also it's old fashioned. මේක පැරණි භාවිතයක් idiomatic expression එකක්. They are on cloud 9. They are on cloud 9. They are on cloud 9. That means they are very happy. Walking on air.
or else you can say floating on air. They are walking on air after achieving their targets. ඔවුන්ගේ ඉලක්ක ජය ගැනීමෙන් පස්සේ ඊගොල්ලෝ අහසේ ඇවිදින්නේ ගුවනේ ඇවිදින්නේ ගුවනේ පාවෙනවා. එනම් that means very happy. Pleased as punch. Pleased as punch. මේක idiomatic old fashioned expression එකක්. මෙතනදී punch කියන වචනය proper noun එකක් විදිහටයි අරගෙන තියෙන්නේ. Punch and Judy කියන puppet show එකේ එක චරිතයක් වෙන එක puppet එකක් තමයි punch කියලා කියන්නේ. මේ expression එක හැදුනේ කොහොමද කියලා හොයාගෙන යනකොට අන්න ඔයාලටත් ඒක හම්බ වෙයි. අන්න ඒ අනුසාරයෙන් තමයි මේ ප්‍රකාශනය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. He is pleased as punch. He is pleased as punch. On top of the world. On top of the world. He was on top of the world after she agreed to marry him. He was on the top of the world after she agreed to marry him. ඔහුව විවාහ කරගන්නට ඇය එකඟ වුණාට පස්සේ ඔහු හිටියේ on the top of the world. That means he was very happy after she agreed to marry him. එමනම් අද දවසේ පාඩමේදී හරබර වචන හොයන ඔයාට ඊටාම වැදගත් වෙන වචන මාලාවක් වාක්‍යංශ කිහිපයක් හමුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුවක් අවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තුව ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, වැඩිහිටියන්ට, විවිධ වෘත්තිකයන්ට, ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටිය අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නෙ. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවලා පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට share කරන්න. Thank you everyone.